नमस्कार आत्मीय स्वयंसेवक बंधु आज 4 जून 2020 जेठ माहर शुक्ल त्रयोदशी वीर छत्रपति शिवाजी महाराजर राज्याभिषेक दिवस 1674 सनर आजिर এই দিনটোত যমুনা হিন্দু গঙ্গা গোদাবৰী কৃষ্ণা আৰু কাবেৰী নৈৰ পানী হিৰত লৈ বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে হিন্দৱ ধৰ্ম ধাৰক ছত্ৰপতি মানে শ্ৰেষ্ঠ স্বৰাজৰ প্ৰতি শিৱাজীৰ ৰাজ্যাভিষেক হয়। বিভিন্ন নৈৰ পানী হিৰত লৈ राज्याभिषेकर अर्थ हल प्राय समग्र भारत शिवाजीर हिंदू साम्राज्यर अंतर्भुक्त आसिल। अलप बुरंजीলৈ যাব লাগিব। साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाई भारतवर्षर बुरंजी प्रबंधत लिखिছে সেই কালত ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলো দেশতকৈ ধনী দেশ আছিল। उत्तर पश्चिम देश और यूरोपर हईते भारतवर्षर बेहा बेपार चलिছিল। गजनीर मामुद जेतिया लड़ा आसिल उठर पिठित बहुमूलिया बस्तुर बोझा देखि जानिছিল भारतर डाঙर डाঙर नगर और धन सोनेरे भरा मठ मन्दिरर कथा। तेও সেই लड़ा बयसतेই কৈছিল तेও रजा হৈ हिंदुस्तानर रजाबिलाकर लगत युद्ध करी आरबत करार निचिना मूर्ति मंदिर भांगिब और धन हुन गजनीলৈ লৈ আহিব। 30 বছৰ বয়সত মামুদ ৰজা হল। যুদ্ধ জিকি ধন হুন লুট কৰি নিলে। এনেকৈ 17 বাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি ধন হুন লুট কৰিছিল। 1024 খ্ৰীষ্টাব্দত সোমনাথ মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালত মহম্মদ ঘুৰি আফগান বা পাঠান ৰজাবিলাক যেনে কুতুবুদ্দিন আলাউদ্দিন খিলজি आदि मुगल सम्राट बिलाक बाबर আকবৰ শাহজাহান औरंगजेब आदि राजत्वकालो तेनेदरे चलिছিল। जिजिया कर साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाई लिखिছে যিবিলাক বিধৰ্মী अर्थात हिंदू मुसलमाনৰ অধীনতা স্বীকাৰ কৰিও ইছলাম ধৰ্ম নলৈছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত জিজিয়া कर বুলি এটা ডাঙৰ कर লগাইছিল। शिवाजीर जन्म 19 फेब्रुआरी 1630 शाहजहान 1627 ख्रीष्टाब्दर दिल्लीर राजपाटत उठिছিল और औरंगजेब 1658 सनत राजपाटत बहिয়েই इतिमध्ये शिवाजीर पराक्रम देखि भय खाइছিল। शिवाजीर সময়ত समग्र भारतर चित्र এনেকুৱা আছিল। उत्तर भारतत मुगल साम्राज्य, समग्र दक्षिणत 5 शाही शासन। आदिल शाही तारे एजन मोगलर लगत विरोध आसिल এই शाही शासনৰ और दिल्लीर राजपाटत बहार आकांक्षा তেওঁলোকৰ ৰাখিছিল। मुम्बाई और गोवात पर्तुगीज शासन सुराट और गोवात पर्तुगीज शासन मुम्बाई ब्रिटिश সকলে শাসন কৰিছিল। ভাৰতবাসী গোলামৰ নিচিনা জীয়াই আছিল। এজনৰ পিছত এজন ৰজা পৰাজিত হৈ মৃত্যুবৰণ নাইবা বিদেশী শাসকৰ তলত চাকৰি কৰিবলগীয়া হৈছিল। शिवाजीर पिता शाहजीराज भोसले এনেকুৱা এক ৰজা আছিল যে পিছলৈ আদিল শাহী বিজাপুৰ শাসনৰ জাগিৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ পদত আছিল, যাক জেনাৰেল বুলিও ক'ব পাৰি। জেনাৰেল আণ্ডাৰ আদিল শাহ। শাহজিৰাজ ভোসলেৰ মনত স্বৰাজৰ বাবে তীব্ৰ আকাংক্ষা আছিল আৰু নিকট ভৱিষ্যতত স্বৰাজ পোৱাটো সম্ভৱ নহয় জানি অপমান সহ্য কৰি হুদুৰ প্ৰসাৰী যোজনাৰ অংশ হিচাপে ডাঙৰ পুত্ৰ সম্ভাজীক লৈ পত্নী জিজাবাইৰ হাতত পুনে দুৰ্গৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি বেংগালুৰু গমন কৰে। মাতা জিজাবাইৰ তত্ত্বাৱধানত পুত্ৰ শিৱাজী ডাঙৰ দীঘল হ'ব ধৰে। ঘোৰসৱাৰ যুদ্ধবিদ্যা নীতিশাস্ত্ৰ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পাঠ পঢ়ুৱায়। স্বৰাজৰ মূলমন্ত্ৰ কি? এনেকুৱা कोई किसी का अधिकार नहीं छीनेगा, राजा का दायित्व प्रजा प्रतिपालन, जैसे भगवान श्री राम का राज्य।
प्रजा अपना दायित्व कर्तव्य सही ढंग से पालन करेगा। कोई विभेद नहीं, जात पात नहीं, मातृवत परिदारेषु नारी का सम्मान। धरती माता, भारत माता, ये धरती हमारा माँ है, ये देश हमारा माँ है। 16 বছৰৰ যুৱক শিৱাজী আদিল শাহীৰ সৈন্যৰ অত্যাচাৰ দেখি যেনে গৰীব দুখীয়া কৃষকৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে ধন আনা চিনি লোৱা, যেতিয়াই মন যায় নাৰীক অপহৰণ কৰি হাৰামত ভৰোৱা, প্ৰজা ভোকত মৰিবলগীয়া অৱস্থা। আদিল শাহৰ অধীনত পুনেৰ দুৰ্গৰ অধিষ্ঠাত্ৰী মাতা জিজাবাইক শিৱাজীয়ে প্ৰশ্ন কৰে, बीजापुर जागीर किसका है? हमारा है। शिवाजी राको प्रश्न, क्यों आदिल शाह की सेना ने अनाज धन सब कुछ छीन रहा है? आपने ही सिखाया था ना, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनेगा। जिजाबाई उत्तर, ये हमारा नियति है। निर्दय आदिल शाह ने भरे बाजार में निर्दोष लोग को कोर मार मार कर जान ले लेता है। अबोला दुर्बल नारी अपहरण, निर्दोष स्त्री हत्या हो रहा है। विद्रोह की आवाज उठते ही कुचल देता है। शिवाजी राखो प्रश्न, हम विवश क्यों है? माता जिजाबाई उत्तर, ये विवश नहीं, विडंबना है। हम संगठित नहीं है, अन्यथा विदेश से आए हुए मुट्ठी भर आतंकी हमारी विशाल भारतवर्ष का इस तरह तांडव मचा सकता है? शिवाजी दृढ़ उत्तर, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे। धीर कंठरे माता जिजाबाई कले, क्रांति का जन्म आवेश से नहीं, अपने देव देश धर्म के रक्षा के लिए भगवान राम के मर्यादा के साथ कृष्ण की नीति भी आवश्यक है। अन्यायेर बिरुद्धे युद्ध करार अदम्य बासनात शिवाजी पुणे दुर्गर आदिल शाहर शस्य भाण्डार लुट कर कृषकर मजत बिलाई दिए, जोर कोई गोमाता लई जोआ कखाइर हाथ काटी दिए, हारामत भरोआ कारणे लई जोआ नारीक युद्ध करी मुक्ति करी दिए। आदिल शाहर विचार हबात देउताकर अपमान सह्य करिब नोवारी प्रतिबाद करात शिवाजीक आक्रमण करार भावे उद्यत हले माराठाबिलाकेও निज तरोवाल उलियाई विद्रोह करे। यार पिছত शाहजीয়ে क्षमा বিচাৰে আৰু শিৱাজীক পুনে পঠাই দিয়া হয়। উপযুক্ত সময়ত পুনে দুৰ্গ শিৱাজীৰ হাতত সমৰ্পণ কৰে আৰু স্বৰাজৰ বাবে সংঘৰ্ষৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে শিৱাজীৰ হাতত দিয়ে। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, সম্ভাজীৰাজ ভোসলে শিৱাজীৰ ডাঙৰ ভাই। নেতৃত্বৰ দায়িত্ব সম্ভাজীয়ে পাব লাগিছিল, প্ৰস্তাৱো আহিছিল, किंतु संभाजीर उत्तर, मुझे ये दायित्व स्वीकार नहीं है। केवल बड़े होने के कारण ये अधिकार हमें मिले, ये कभी नहीं हो सकता। स्वराज का संघर्ष के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, स्वराज का संघर्ष के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका स्वभाव विद्रोही हो, जो बुद्धिमान हो, जिसके छाती में स्वराज की आग हो, जिसके आंखों में चपलता हो और साथ ही साथ दूरदर्शी भी हो। और ये सारे गुण हमारे छोटा भाई शिवाजी राजे भोसले में है। जीजाबाई कले, कृष्ण के लिए जैसे बलराम है, ऐसे शिवा के लिए शंभुराज है। शिवाजी महाराजर विजय गाथा एनेकुआ 1686 सनत पुणे दखल, रायगढ़ दुर्ग निर्माण, 1648 सनत शाहजी भोसले बंदी, कई बছর मान मौन থাকিবলগীয়া হয়। 1656 सनत जाबरी दुर्ग दखल, आदिल शाह और मुगलर मुरर कामरणी। 1657 सनत आफजल खाक प्रेरण और अति चतुरतारे जंगले घेरा प्रतापगढ़ दुर्गक आजल खाक आहिबलै बाध्य करी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ युद्धत आफजल खाक हत्या।
1659 চনত পানাহাল দুৰ্গ দখল মোগলৰ লগত, 1657 চনত আহমেদনগৰ জুনাৰ দুৰ্গ আক্ৰমণ, 1660 পৰা 63 ঔৰংজেবে শায়েস্তা খানক পঠিয়াই বিশাল সেনাবাহিনী লৈ আৰু শিৱাজী নিজৰ দুৰ্গ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু কেইদিনমান পিছতেই আজিৰ ভাষাত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কৰি পুনৰ দখল, শায়েস্তা খান পলায়ন কৰে, কিন্তু আঙুলি কটা যায়। 1664 চনত সুরাট আক্রমণ, জয়সিংহৰ দ্বাৰা পুনৰ আক্ৰমণ, তৃতীয় পবন্ধৰ ঔৰংজেবৰ সভাত অপমানিত হোৱাৰ প্ৰতিবাদ, পিছত বন্দীত্বৰ পৰা চতুৰতাৰে বেমাৰৰ ভাও ধৰি ফলৰ বাকচত পুনৰ পলায়ন পুনেলৈ। 1670 চনত পুনৰ সুরত আক্রমণ, মুম্বাই আক্রমণ, 1674 চনত ৰাজ্যাভিষেক, 1680 চনত 52 বছৰ বয়সত শিৱাজীৰ মৃত্যু হয়। 1707 চনত ঔৰংজেবৰ মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু জীৱনত শিৱাজীক পৰাস্ত কৰাৰ বাসনা পূৰণ নহৈছিল। জয়সিংহক শিৱাজীৰ বিখ্যাত এখন পত্ৰ এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া। শিৱাজীয়ে লিখিছে, তেৰে জैसे औरंगजेब की नकरी करते हैं इसलिए उसका सिंहासन टिका है। यदि तुम हाथ मिला लो तो औरंगजेब का ना तो रंग रहेगा ना जीत, उसकी सत्ता मिट्टी में मिल जाएगी। ইতিহাসে কয়, বিদেশীসকলে নিজৰ বল পৰাক্ৰমেৰে বিজয় প্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল। আমাৰ সমাজৰ বন্ধুসকলে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল। হিন্দুস্তানৰ মানুহে হিন্দুস্তান জয় কৰি ঔৰংজেবৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল, নিষ্কণ্টকভাৱে শাসন কৰাত ঔৰংজেবক সহায় কৰিছিল। বন্ধুসকল, শিৱাজীৰ গুৰু সমৰ্থ ৰামদাস আৰু তুলজা ভৱানী দেৱীৰ কথা নকলে অসম্পূৰ্ণ ৰৈ যাব। সমৰ্থ গুৰু ৰামদাস মূলত ভগৱান শ্ৰীৰাম তথা হনুমানৰ উপাসক আছিল। সেই সময়ৰ ভাৰত তথা সমস্ত পৃথিৱীত অনীতিৰ ৰাজত্ব আছিল। ধৰ্মৰ নামত বিকৃতি, দুৰ্জন দ্বাৰা সাধু সন্তৰ যাতনা কৃষ্ণা নদীৰ পাৰত সাধনা কৰিছিল। মূলত ধৰ্মৰ সংশোধন, ধৰ্ম ৰক্ষা, ধৰ্ম স্থাপনা, লোক কল্যাণ, স্বৰাজৰ বাবে উৎসাহ যোগোৱা, গোটেই দেশ ভ্ৰমণ, তীৰ্থ ভ্ৰমণ যাত্ৰা, কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ 1100 মঠ তথা আখৰা স্থাপন কৰিছিল সমৰ্থ গুৰু ৰামদাসে, আৰু স্বৰাজ প্ৰাপ্তিৰ বাবে ৰাজ্যক তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত আছে। ছত্ৰপতি শিৱাজী সমৰ্থ গুৰু ৰামদাসৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰে। 10 বোধ নামক এখন গ্ৰন্থ সমৰ্থ গুৰু ৰামদাসে ৰচনা কৰিছিল। তাত স্বৰাজৰ মন্ত্ৰ হিচাপে তেখেতে লিখিছে, 1. অলৱেজ বি কচাছ, সদায় সাৱধান থাকিব লাগে। 2. বন্ধু আৰু শত্ৰুৰ নিৰ্ণয়ৰ বাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হ'ব লাগে। 3. গভীৰ চিন্তন আৰু মননৰ পিছত যোজনা বনাব লাগে। 4. নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰয়াসৰ দ্বাৰাহে সফলতা সম্ভৱ। 5. ক্লান্তি বা পৰিশ্ৰান্ত হ'ব নালাগে। কথিত আছে, এবাৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী যুদ্ধ কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছিল আৰু গুৰুৰ ওচৰত গৈ মুকুট তৰোৱাল গুৰু ৰামদাসৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি ক'লে, मैं थक गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, लीजिए मुकुट और तलवार। गुरु रामदास कले, ठीक है, मैं संभालूंगा तुम्हारा राज, आज से मैं सम्राट हूं। शिवाजी प्रस्थान करात रामदासे मातिले, शिवाजी इधर आओ, राजा तो मैं हूं, तुम मेरे लिए कुछ करोगे कोई काम? शिवाजी उत्तर दिले, गुरुदेव आपके लिए मैं कोई भी करने के लिए तैयार हूं, अगर जान भी देने पड़े तो जान दे दूंगा, बताइए क्या करना है? समर्थ गुरु रामदास कले, आज से मैं सम्राट हूं, तुम मेरे लिए सिपाही बनकर काम करो। जेतियार পৰা মই সম্ৰাট, মই সব কৰিব লাগে এই কৰ্তৃত্ব ভাৱ নাইকিয়া হল।
গুৰু ৰামদাসজীৰ হৈ নতুন উদ্যমেৰে শিৱাজী যুদ্ধ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কোনো যুদ্ধ হাৰা নাই। কৰ্মাণ্যে বাধিকে ৰস্তু মা ফলসু কদাচন, ফলাকাংক্ষাহীন কৰ্তৃত্বাভিমানহীন কৰ্মেৰে গীতাৰ কৰ্মযোগের আদর্শৰ ই এক উত্তম নিদর্শন। সমর্থ গুরু রামদাসৰ তৃতীয় মনাচে শ্লোক মারাঠি ভাষাত এনে ধরনের: প্রভাতে মানি রাম চিন্তিল যাভা, পুধে ভাই কারেল রাম আধি বধাবা, সদাচার হাতর সান্দ নায়ে তো, জানি তো চোত মনাভিল ধন্য হতো। Let us remember Lord Ram every morning. Let us start our work by chanting Sri Ram. Let us always stick to good behavior. Only the person of good action is held in esteem in the world. তুলজা ভবানী। ছত্রপতি শিৱাজী মহাৰাজ তুলজা ভবানী দেৱীৰ পৰম উপাসক আছিল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ উস্নাবাদ জিলাত তুলজাপুৰ ঠাইত তুলজা ভবানী মন্দিৰ। মান্যতা আছে যে শিৱাজী মহাৰাজক স্বয়ং দেৱী মা প্ৰকট হৈ তৰোৱাল প্ৰদান কৰিছিল। মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ সপ্তশতী দুৰ্গাৰ অসুৰ দমন মা দুৰ্গাই কেনেকৈ পৰাক্ৰমেৰে কৰিছিল তাৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব লাগে। সেইকাৰণে শিৱাজী তুলজা ভবানীৰ উপাসক আছিল। শিৱাজীৰ তিনিখন তৰোৱালৰ কথা কোৱা হৈছে। এক, ভবানী তৰোৱাল, 1669 চনত পৰ্তুগীজসকলে তেখেতক দিয়ে। 2, তুলজা তলোৱাৰ, শাহজী ৰাজে ভোসলে তেখেতক দিছিল। 3, জগদম্বা তৰোৱাল, স্পেইন আৰু পৰ্তুগালৰ পৰা তেখেতে বনাই আনাইছিল। 1875 চনত ব্ৰিটিছসকলে এই তৰোৱাল লৈ যায় আৰু লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ৰয়েল মিউজিয়ামত ৰখা আছে। জগতগুৰু শ্ৰীমৎ শংকৰাচাৰ্যৰ ভৱানী অষ্টকমৰ এটা শ্লোক এনে ধৰণৰ: ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুৰ ন দাতা, ন পুত্ৰ ন পুত্ৰী ন ভৃত্য ন ভৰ্তা, ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তিৰম্মৈব, গতিস্তম গতিস্তম তমেকা ভবানী, গতিস্তম গতিস্তম তমেকা ভবানী। হে ভবানী, পিতা মাতা ভাই দাতা পুত্র পুত্ৰী ভৃত্য স্বামী স্ত্ৰী বিদ্যা আৰু বৃত্ত এইবোৰৰ কোনোটোৱেই মোৰ নহয়। হে ভৱানী, তুমিয়েই মোৰ একমাত্ৰ গতি হয়, তুমিয়েই মোৰ একমাত্ৰ গতি হয়। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব লাগিব, জগ নেহি সুনতা কভি দুৰ্বল জনকা শান্তি প্ৰবচন, सिर झुकता है उसे जी कर सके ৰিপুমান মৰ্দন। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব লাগিব, ঝগড়ে ছোড়ে ঐক্য কৰে হম, ধৰ্ম সংস্কৃতি নাহি ভুলে হম, ইতিহাস से साक्षी ले हम, नरवीर का स्मरण करे हम, नरवीर का स्मरण करे हम।